हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ पसंद आ रहे होणगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ जी वैदिक पीरियड ਦਾ पार्ट 3 ਵੇਖਣ वाले हाँ। इस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। तो इस तो पहला जी जिन्ने भी ਲੈਕਚਰ मैं वैदिक काल इंडस सिविलाइजेशन के पोस्ट अपलोड किए है, प्लीज़ उसनों जाके तुसी जरूर वेखो। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के उपर नवे आए ने, बैल आइकन जरूर दबा लें, सबसक्राइब कर दें चैनल नूं ते शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स दे विच, ताकि जे तुसी नॉलेज नूं वधाओगे, जे तुसी सीखना चाहुंदे हो तो तुसी शेयर भी करना पैना है, तां ही तुहानूं नॉलेज आएगी। तो उस तो बाद ही हुण अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लैक्चर नूं असीं स्टार्ट करते हैं। आई होप कि तुसी ऋग वैदिक काल के पहले 2 लैक्चर जरूर वेखे होणगे। उस तो बाद 3rd लैक्चर हुण आपां अपना स्टार्ट करते हैं। देखो जी, हुण आपां कई ग्रंथ बारे पढ़ रहे सीगे, तो उनदे विच एक ग्रंथ जिहड़ा इन्हां नूं वेदां नूं सीखण वास्ते आपां 6 पार्ट इहदे पढ़ रहे सी। तो उहदे विच 4th पार्ट है। 2nd पार्ट दे विच मैं सारा कुछ दस चुकिया, प्लीज़ उसनूं जाके वेखो। हुण 4th पार्ट ते आपां डिस्कस करते हैं। निरुक्ता निरुक्ता की हुंदा जी? एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी का मतलब हुंदा भी जिहड़े वेद दे विच बहुत डिफिकल्ट वर्ड ने उसनूं एक ग्रंथ दे विच एक कहंदे ना, एक अलग जिवें अपनी कॉपी बना लैंदे आपां, ते उस तरह ही इसनूं लिखिया होया निरुक्ता दे विच जिहड़े बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड ने वैदिक पीरियड के वैदिक ग्रंथां नूं पढ़न वास्ते। तो इसनूं आपां जी पूरे वर्ल्ड की सब तो ओल्डेस्ट डिक्शनरी भी बोलते हैं निरुक्ता नूं। हुण तुसीं याद रखना निरुक्ता वर्ड की है। अच्छा, जिहड़ी निरुक्ता जिहड़ी डिक्शनरी है, जां मतलब जिहड़े डिफिकल्ट वर्ड की जिहड़ी एक सीरीज बनाई हुई है, एक किहदे बेस ते हैगी है? निगुंता निगहंतु ते नाम दे एक कश्यप ग्रंथ सीगा, इहदे आधार ते उपर बनी हुई है। उस तो बाद आपां बोलते हैं जी छंद। इनू चंदा बोलते हैं, वैसे पंजाबी दे छंद बोल देने हैं। तो चंदा सूत्रा ये फेमस टैक्सट हैगा सीगा जी, पिंगल के द्वारा इनू राइट किया गया सीगा, ये तुसीं याद रखना है। ज्योतिषा एस्ट्रोनॉमी। हुण ज्योतिषा जिहड़ा भी असी वेद गणना ज्योतिषा जी असी जिन्नियां भी अज पढ़दे हैं, राशियां पढ़दे हैं, जो भी कुछ अज पढ़दे हैं ज्योतिषा बारे, ਇਹਦੇ बारे इनू लगधा मुनी ने लिखा सी, लगध मुनी ने लिखा सी। ये दुनिया का सब तो ओल्डेस्ट ज्योतिषा टैक्सट हैगा जी। आई होप कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ रहा होएगा। हुण आपां कहांगे जी समृतियां के बारे पढ़ांगे। समृतियां हुंदे सी उस टाइम के कानून किस दे अकॉर्डिंग, जिवें अज असीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इस अकॉर्डिंग उस टाइम के उपर कानून की एक बुक्स हुंदियां सी। हर एक मुगल हर एक डायनेस्टी की अपनी एक समृति लिखी हुई है। तो समृतियां नूं सानूं जे पुछया जाए वैसे बेसिकली क्वेश्चन तक सानूं की मिलता समृति पढ़ के, सानूं उत्थे दे उन्हां दे कानून दे बारे पता लगेगा भी उस डायनेस्टी दे विच किस तरह का कानून होया करदा सीगा, उस दे बारे सानूं पता लगदा है। तो सब तो मेन जिहड़ी समृति है जिन्हों आपां बोलते हैं मनु समृति। मनु पहला परसन सीगा जिन्हें कहंदे मनु मनाली शहर बसाया सीगा। तो ये तुसीं याद रखना। गुप्ता जिहड़े हैगे सी 4वीं शताब्दी दे विच जिहड़े आए सी, उन्हां तो जदों उन्होंने स्टार्ट किया सी, जदों ये छोटे कहंदे ना छोटे राज्यां तो उभर के सामने आ रहे सी, नवां जिहड़ा राज तां बाद च बनदा सीगा। तो मनु समृति उन्हां दे बारे गल करदी है। तो ये ओल्डेस्ट समृति है जी, ये तुसीं याद रखना, सब तो ओल्डेस्ट। ये उपर बड़ी बारी क्वेश्चन आंदा है। इस तो बाद विश्वरूपा, मेघथनी, गोबिंदराज, कुलक भट्ट, ये सारे अलग अलग समृतियां भी है जिन्होंने इन्हां दे विच अपना योगदान पाया हुआ है, ये तुसीं याद रखना है। उस तो बाद आती है यजवलिक्य समिति। ये भी प्री गुप्ता पीरियड की हैगी है। तो ये विश्वरूपा, जिमुत वाहन, ये सारे ये राइटर ने। तो समृतियां दे विच तुसीं याद कर लो, नंद स्मृति गुप्ता पीरियड की हैगी है, प्रक्षा स्मृति गुप्ता पीरियड की है। तो इन्हें समृतियां दे विच तुहानूं एक ही स्मृति मेन याद रखनी, क्योंकि है तो सारी गुप्ता दे, पर मनु स्मृति मेन हैगी जी, क्योंकि साडा कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा इंडिया का है, जिन्हें छूत छाती भावना ते एक वर्ण सिस्टम नूं खत्म करने की कोशिश की है, वो मनु स्मृति दे विच ही उन्होंने पहल दी गई सी। तो उस मनु स्मृति के खिलाफ है साडा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो उन्होंने खत्म करने की बिल्कुल खत्म करदा है। ये हिंदू लॉ हुंदा सी, इहदे अकॉर्डिंग ही हिंदू लॉ चलते सीगे अकॉर्डिंग, ठीक है जी। उस तो बाद महाकाव्य है। 2 काव्य सीगे जी, बहुत वड्डे काव्य जिहड़े आपां लिखे गए सी, जिन्हां नूं अज एक ड्रामा के रूप में खेडिया जाता है। तुसीं बहुत सारे TV सीरियल्स भी देखे होणगे जिहदे उपर बनते हैं। ये महाकाव्य हुंदे सी, जिवें एक रामायण है जिहड़ी वाल्मीकि द्वारा लिखी गई सी, इनू आदि काव्य बोलिया जाता सीगा। तो ये दुनिया का सब तो ओल्डेस्ट पिक है जी इस धरती के उपर। कहंदे सी इहदे विच 24,000 श्लोक ने। तो उस तो बाद 6,000 लेटर तो 12,000 बाद तो कुल मिला के 24,000 इहदे। तो उस तो बाद 7 खंड ने, ठीक है जी। तो फस्ट तो 7वां जिहड़ा खंड है ये लेटेस्ट एडिशन है, जिहड़ा रामायण दे विच बाद दे विच जोड़िया गया सी। इस तो भी तो जिहड़े इहदे बिटवीन हैगे ने ये सारे पहलां लिखे गए सीगे, ठीक है जी। उस तो बाद गल आंदी है जी महाभारत। ये हुण रामायण तो क्वेश्चन की बनेगा, पहला नंबर इहदे वाल्मीकि ने लिखिया सी, इहनूं आदि काव्य बोलिया जाता है, ये तुसीं मेनली याद रखना है। उस तो बाद ये श्लोक वगैरह नहीं पूछे जाएंगे तुहानूं,
ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਐਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਓਲਡੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਰਮਾਇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ 8000 ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਜੈ ਸਾਮਹਿਤਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਤੁਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵਰਡ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ 7 ਪਾਰਵੰਸ ਦੀ 18 ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ 18 ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਤਲਬ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣ ਦੀ। ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਲਡੈਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣ। ਤੇ ਇਹ 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਤੇ ਮਤਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮਤਸਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਭਾਗਵਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਾਯੂ, ਇਹ ਕਾफ़ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣ 18 ਨੇ ਟੋਟਲ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਤਸਿਆ ਪੁਰਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਸਿਆ ਪੁਰਾਣ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਉਪਵੇਦ। ਉਪਵੇਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੇਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ 4 ਵੇਦ ਇੱਧਰ ਦੇ ਤੇ 4 ਵੇਦ ਇੱਧਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਪਵੇਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਉਪਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਧਰਵ ਵੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਧਨੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਚਰੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਯਜੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਯਜੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਲਪਵੇਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਥਰਵਵੇਦਾ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਟੋਟਕੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਥਰਵਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 6 ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 6 ਸਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ 6 ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਕਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਕਪਿਲਾ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਕਿਆ ਸੂਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਯੋਗਾ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਯੋਗਾ ਸੂਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਯੋਗਾ ਸੂਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਆਏ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਕਸ਼ਪਦਾ ਗੌਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਿਆਏ ਸੂਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਵ ਦਰਸ਼ਨਾ ਅਲੂਕਾ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕਾ ਸੂਤਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗੰਧਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਟੈਂਪਲ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਨਾਗਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਟੈਂਪਲ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਏਰੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਰਿਆ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਿਆ ਸੀਗੇ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 BC ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਿਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਆਰਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਰਲੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਇੱਕ ਓਨਲੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਿਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨੇਮ ਹੈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਿਮਵਤ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਮੁਜਾਵਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਵਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੂਜਵਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਕਿਰਥਰ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਿਮਵਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਤੇ ਮੂਜਵਰਤ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਬਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਰਿਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 40 ਰਿਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਸੁਕਤਾ ਹਾਈਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸੁਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਸੁਕਤਾ ਇੱਕ ਹਾਈਮਨ ਹੈ, ਭਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਰਿਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਮੇਨ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਕਾਬੁਲ ਰਿਵਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਸ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਰਿਵਰਸ ਨੇ, 40 ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹ 40 ਰਿਵਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੂ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਨੇਮ ਇਹਦਾ ਸਿੰਧੂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਤਾਸਤਾ ਜੇਲਮ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸਕਨੀ ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਪਾਸਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੁਰੂਸ਼ਨੀ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤੁਦਰੀ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਸਰਸੁਤੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਦਵਤੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਕੁੰਭਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਸਵਾਸਤੂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਵਾਤੀ ਰਿਵਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਟ ਘਾਟੀ। ਤੇ ਕਰਮੂ ਇਹਦੇ ਕੁਰਮ ਰਿਵਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਰਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮੂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੋਮਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਗੋਮਤੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 7 ਨਦੀਆਂ, 6-7 ਨਦੀਆਂ ਨੇ। 5 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ 5-4 ਨਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਏ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਦੀ ਸੁਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰੀਅਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਤਾਸਤਾ, ਅਸਕਿਨੀ, ਵਿਪਾਸਾ, ਪੁਰੂਸ਼ਨੀ, ਸਤੁਦਰੀ, ਸਰਾਵਸਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵਸੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਏਰੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਗਵੇਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧੂ ਰਿਵਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਵਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੋਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਜਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ 1 ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 10 ਰਾਜਨ ਯੁੱਧ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।